And boy, if you want a study of AI gone wrong and taking a lot of claims and trying to kill you every chance it can, get a Tesla. Wow. Apple? Yeah, that'll be more direct. Elon Musk declared war on Apple. 안녕하세요. 테슬라를 두고 현대차가 테슬라를 잡을 것이다. 폭스바겐이 테슬라를 이길 것이다. 아우디 이트론이 과연 모델 Y를 깰 수 있을까? 이렇게 서로 테슬라를 잡겠다라는 언론 매체들은 굉장히 많이 보셨을 것인데요. 중요한 것은 전혀 타격감이 1도 없다라는 점이죠. 하지만 테슬라 주주분들의 눈썹을 찡긋거리게 만들고 신경을 거슬리게 만드는 기업은 있습니다. 그것은 바로 애플이고요. 테슬라의 진정한 라이벌은 애플일 것이다. 이런 말들은 많이 들어오셨을 것인데요. 그 정답은 여기에 있습니다. 테슬라는 애플 카플레이를 사용하지 않고 자체 OS를 사용하죠. 그러니까 테슬라의 전기차를 위협하는 것이 아니라 테슬라의 소프트웨어를 유일하게 위협할 수 있는 기업이 애플이라는 것인데요. 애플카 같은 경우에는 딜레이가 돼서 2026년에 럭셔리 전기차를 출시할 것인데, 여러분들 중에서 애플의 전기차가 정말로 엄청날 것이다 이런 기대를 하시는 분들은 당연히 없을 것입니다. 결국 핵심은 애플은 카플레이를 통해서 계속해서 데이터를 모을 거라는 점인데요. 그래서 최근에 많은 레거시 업체들이 애플 카플레이를 거부를 하고 있습니다. 현재 애플의 자율주행은 그냥 베일에 쌓여 있습니다. 그 어떠한 정보도 없고, 최근에 운전자들을 해고했다라는 소식이 나왔는데 현재 어떻게 진행이 되고 있는지도 전혀 알 수가 없는 상태이고요. 그래서 현재 애플 자율주행 테스트 드라이버와 차는 감소를 하고 있는 것이 팩트입니다. 캘리포니아에서 현재 자율주행이 허가된 차량 같은 경우에는 제너럴 모터스가 가장 많은데요. 애플 같은 경우에는 66대 양보다는 질로 승부를 하려는 것인지 정말로 지금까지 보여준 것이 단 한 개도 없기 때문에 현재 애플의 자율주행이 어떻다 이렇다 판단할 근거가 아예 없는 상태이고요. 그리고 애플 같은 경우에는 계속해서 제조 파트너를 찾고 있는데 기존 레거시 업체들에게는 거의 다 거절을 당했다라고 봐도 될 것입니다. 그렇다고 애플이 자체 생산 기술을 가지고 있는 것도 아닐 것이고, 현재 가장 유력한 후보로 떠오르는 것이 팍스콘인데 아무래도 아이폰을 제조하는 업체이기 때문에 조금 더 쉽게 접근을 할 수가 있겠지만 팍스콘이 전기차를 만드는 기술력이 없습니다. 그렇기 때문에 여기에 반드시 전기차 업체가 같이 들어가야 된다라는 점이고요. 팍스콘 외에도 가능성이 있는 것이 체리 자동차에다가 럭셔 쉐어인데 이번에 상하이 모터쇼에서 아이카를 공개를 하였습니다. 이러한 점을 봤을 때 애플카 생산 같은 경우에는 아이폰 위탁 업체 중에서 나오지 않을까라고 보는데요. 자, 그렇다면 현재 애플의 전기차 시장에 대한 밸류에이션은 전기차 부분에 대해서는 하나도 없다. 애플 카플레이를 비롯한 자율주행 소프트웨어 부분에서 테슬라를 계속해서 위협할 거라고 말하는데 보여준 것은 없는 상태입니다. 그리고 알크 인베스트에서는 테슬라의 밸류에이션을 가장 높게 보는 것이 FSD이고요. 그렇다면 타샤 키니가 테슬라를 선택할 수밖에 없었던 이유, 이 로보택시 부분, 자율주행 부분에 대해서 우리는 조금 더 들어볼 필요가 있을 것입니다. Hi everyone, I'm Tasha Keeney, Director of Investment Analysis and Institutional Strategies at ARC. Let's get into it. Autonomous ride hail. Today, autonomous ride hail services are already available across about 15 cities internationally, and ultimately we think that autonomous ride hail platforms could scale to $14 trillion in enterprise value off of $4 trillion in revenue over the next 5 years. So I said that prices could be as little as 25 cents, but actually, we think, especially in the early days of the market, there should be support for higher price points. So ride hail today in Western markets or in higher cost countries comes in at around $2 to $4 per mile. And as I said in the beginning, autonomous taxis are already on the road. So here in the US, Waymo and Cruise have already launched commercial services. There are customers from the general public that are in these cars, and there's no one behind the wheel of the car. It's a fully autonomous vehicle. Baidu has also committed to launching any day now in China. They're already testing in over 10 Chinese cities. The midpoint of our Tesla analysis would suggest a 2024 launch time. And then finally, Xpeng coming later between, say, 2025, 2026. So while we have some players that have already commercially launched, the question is,
When and how will this technology scale? Well, and so ultimately, companies that have vehicles on the road today collecting data at scale have a great advantage. So I'll point out that while Tesla has not launched, it has almost 3 million cars on the road collecting information today, acting like little R&D centers, collecting corner cases to then feed back to the autonomous neural net training system that helps the car improve. That is much larger than that fleet is much larger than the fleet that we see at competitors, that might number in the hundreds or at most 1,000. We think that data will provide a significant competitive advantage here. 요약을 드리자면요, 로보택시가 된다 그러면 다 끝입니다. 긴 말 필요 없고요, 그냥 모든 것들이 정리가 된다라는 뜻이고요. 사실 현재 구글의 웨이모가 되었던 제너럴 모터스의 크루즈가 되었던 로보택시를 운영하고 있습니다. 사람도 뺀 채로 말이죠. 하지만 돈을 못 벌고 있습니다. 결국 로보택시도 R&D 사업이 아니기 때문에 수익을 낼 수 있는 이 비즈니스로 만들어야 되는데 그걸 지금 빅테크 기업들이 전혀 못 해내고 있다라는 점이죠. 지금 자율주행 기술은 굉장히 많이 발전을 했습니다. 테슬라 같은 경우에도 비가 옴에도 불구하고 굉장히 좋은 성능의 자율주행을 이렇게 보여주고 있지 않나요? 그리고 크루즈 역시나 지금 샌프란시스코, 캘리포니아 장난 아닙니다. 하지만 돈을 못 벌고 있죠. 그렇기 때문에 과연 누가 먼저 로보택시로 돈을 벌 수 있을 것인가? 수익 구조를 만들 수가 있을 것인가? 아크 인베스트에서는 많은 데이터를 보유한 테슬라가 가장 유리하다라고 보고 있고요. 만약에 자율주행 택시가 된다 그러면 매출이 4조 달러가 가능할 것이다. 이 말이 무엇이냐면 바로 시가총액 1등이 바뀐다라는 뜻이고요. 그만큼 엄청난 가치가 있는 것이 로보택시입니다. 그래서 테슬라의 미래 같은 경우에는 두 가지 시나리오로 나뉠 수가 있는데, 먼저 로보택시가 되었을 경우 그러면 바로 일론 머스크는 세계 대통령이 되고 캐시 우드는 투자의 신으로 등극을 하는 것이죠. 하지만 로보택시가 생각보다 빨리 이루어지지 않는다라면 FSD의 완성도를 높여나가면서 채택률을 높여나가고 전기차 에너지 FSD에서 골고루 매출을 일으키면서 계속되는 성장세를 보여줘야 될 것입니다. 하지만 테슬라를 길게 가져가실 분들은 반드시 로보택시 세상이 올 것이다, 그 문을 여는 기업은 테슬라이다, 이 확신이 있어야지 길게 가지고 갈 수가 있습니다. 그리고 중국 전기차 같은 경우에는 사실 저는 그렇게 크게 걱정을 하지 않는데요. 지금 전기차에다가 하이브리드를 합치면 중국 전기차 기업들이 굉장히 많은 매출을 일으키고 있는데 계속해서 내수 시장에서 싸우고 있습니다. 과연 메이드 인 차이나가 해외 시장에서 먹힐 것인가? 저는 이 부분에 대해서 부정적인 편이고요. 그렇다면 도대체 중국 기업들은 이렇게 매출 대수가 많은 이유, 그 부분을 조금 자세히 들여다보자면요, 보시는 것처럼 1,000만 원도 되지 않는 이런 전기차를 보조금 혜택과 함께 판매 대수, 전기차 점유율 퍼센테이지를 계속 올리고 있는 것이 중국 정부의 전략인데요. 여러분들이 보시기에는 전기차 시대가 왔다, 그러니까 전기차가 메인입니다. 과연 이런 전기차를 살까요? 지금이야 너무 싸고 정부에서 이렇게 보조금도 주고 하니까 이런 차들이 팔려 나가면서 중국에서는 판매 대수가 굉장히 높아 보이는 면이 있지만 시간이 흘러갈수록 이런 전기차의 판매 대수는 계속해서 줄어들 거라고 봅니다. 한국도 전기차 점유율을 더욱더 빠르게 올려나가려면 더 많은 전기차 충전소가 필요하지 않을까. 그리고 루시드가 드디어 광고를 찍었습니다. When a totally new car company or an existing car company introduces something totally new, they do so with the most expensive model they're going to make. They do this for two reasons. Number one, to demonstrate the best of their vision, and number two, more importantly, to pay for the R&D. Then they introduce the cheaper model. Now it's Lucid's turn to introduce that second model. Imagine a car that goes as far as it does fast, as sleek as it is spacious, as smart as it is beautiful. Introducing Lucid Air. Experience the best.
최근에 영업 부분에서 어려움을 겪고 있는 루시드이기 때문에 광고를 찍었으니까 마케팅 비용을 사용을 하면서 어쨌든 많은 사람들에게 알려야겠죠. 그렇다면 오늘은 현재 루시드가 잘하고 있는 부분과 정말로 못하고 욕을 먹어야 되는 부분에 대해서 한번 말씀을 드려보고자 하는데요. 우선 자동차를 아무리 팔아도 수익을 낼 수가 없는 구조면 아무런 의미가 없습니다. 전기차 기업이 10만 대를 팔았는데 수익을 내지 못한다. 그거는 구조부터가 잘못되었다라는 뜻이고요. 니오랑 샤오펑이 작년에 12만 대를 팔았습니다. 10만 대를 넘겼는데 영업이익은 마이너스 30%를 기록하고 있습니다. 이 말은 비즈니스 구조 자체가 잘못되었다라는 것이고요. 그렇기 때문에 루시드가 쫓아가야 될 방향성은 뚜렷한데요. 바로 페라리랑 테슬라의 높은 마진을 따라가야 됩니다. 그렇다면 여기까지만 본다라면 루시드는 정말로 완벽한 스타트업 기업인데 대체 무엇이 문제일까요? 바로 여기 보이시는 루시드 에어가 생각보다 안 팔리고 있습니다. 1억짜리 고가의 럭셔리 세단인데요. 도대체 문제가 무엇일까요? 가격일까요? 가격은 아닙니다. 보시는 것처럼 포르쉐는 가격을 계속해서 올리고 있고요. 경기 침체가 오더라도 벤츠의 하이엔드 모델은 판매량이 오히려 더 늘어나고 있는데요. 현재 럭셔리 전기차 세단 가장 많이 판 모델이 포르쉐 타이칸인데 가격을 보시면 별로 차이가 안 나는 상태이고요. 그렇다면 기술력의 문제인가? 아니죠. 루시드 에어의 기술력이 포르쉐 타이칸을 완벽하게 압도를 하고 있죠. 그렇다면 루시드는 트림을 더 늘려야 되는 것인지, 포르쉐 타이칸 같은 경우에는 트림이 정말로 많습니다. 포르쉐 지금 전기차 타이칸 딱 하나밖에 없는데 9만 달러 시작부터 19만 7천 달러까지 굉장히 다양한 종류의 타이칸을 내놨습니다. 그렇다면 루시드도 이렇게 많은 트림을 내놔야 되는 것인지, 그것은 또 아닐 거란 말이죠. 그렇다면 여기서 한 가지 궁금한 점이 있습니다. 그래비티가 2024년에 나오면 포르쉐의 카이엔 하이브리드랑 경쟁을 한다. 소비자들이 순수 전기차 SUV를 선택을 할 것인지, 그것이 아니라면 하이브리드 카이엔을 선택을 할 것인지, 결국 제가 볼 때는 이것은 럭셔리 브랜드 이미지 싸움이다. 사실 아이폰이나 하웨이, 오포, 중국폰이나 기능적인 면에서는 비슷합니다. 하지만 애플이 주는 그 프리미엄 브랜드 파워가 있죠. 그렇다면 루시드는 이 브랜드 파워를 어떻게 만들 것인가? 이것이 바로 현재 루시드 경영진의 가장 큰 숙제인데요. 이 부분만 해결이 된다라면 판매 대수가 올라가는 것은 시간 문제겠죠. 현재 포르쉐는 루시드랑 똑같습니다. 단일 모델 타이칸 하나 들고 있는데 본격적으로 생산을 폭발시킬 준비를 하고 있고요. 그리고 루시드가 포르쉐를 잡으려면 반드시 브랜드 인지도 면에서 압승을 거둬야 되고, 아직까지는 불리한 상태가 맞지만 반드시 극복을 해야 됩니다. 이것을 내가 할 수가 없다 그러면 물러나는 것이 맞고요. 그리고 루시드 홈페이지 들어가서 스튜디오를 조금 클릭을 하면 중국 쪽에 하나가 잡히는데요. 이거 클릭하면 텍사스라고 나옵니다. 아마도 버그인 것 같은데 루시드 주주분들은 이렇게 에러가 뜬 것을 알고 있는데 루시드 직원분들은 아직까지 모르고 있죠. 그러니까 일을 제대로 열심히 안 하고 있다라는 점이 이렇게 하나를 보면 다 나오는 것입니다. 텍사스 스튜디오가 왜 중국 쪽에 위치를 하고 있나요? 루시드 직원분들 굉장히 널널하죠. 저는 개인적으로 갈굼을 전문으로 하는 디렉터 분들이 현재 루시드에게 가장 필요하지 않나 싶습니다. 그리고 리비안 같은 경우에는 조지아 공장 책임자를 슬슬 고용을 하고 있습니다. 시설 부분에 부사장을 고용하였는데 조지아 공장이 여러가지 반대를 비롯해서 굉장히 딜레이가 많이 되었는데요. 하지만 이것보다 더욱더 중요하게 볼 것이 있습니다. 우선 현재 리비안의 펀더멘탈은 굉장히 좋습니다. 소프트웨어도 열심히 업데이트가 되고 있고 생산도 잘 진행이 되고 있으면서 듀얼 모터에다가 맥스팩, 수직 통화 시스템 굉장히 잘 구성이 되고 있고 서비스 센터도 계속해서 늘어나고 있죠. 가장 중요한 것은 돈입니다. 지금 리비안의 손실폭을 어떻게 줄여나갈 수 있을 것인가? 이번 실적 발표 때 손실폭이 줄어드는 모습이 나와야지 그래도 주식 가격이 어느 정도 방어가 되지 않을까? 지금 현재 가지고 있는 돈과 수익화로 도달하는 지점까지 그 시점이 굉장히 아슬한 것은 사실이고요. 그렇지만 리비안의 경영진은 굉장히 잘 이끌어 나가고 있다라고 봅니다. 그리고 금리가 다시 한 번 더 올라갔는데요. 개인 투자자분들이 집중해서 볼 것은 금리 인하 시점만 열심히 보면 되지 않을까. 금리를 인하시키면 시장은 반드시 바닥을 잡습니다. 지금도 나스닥이 어느 정도 올라온 상태인데 금리 인하 전까지는 어느 정도 기회가 나오지 않을까라고 보는데요. 금리 인하 선언되는 순간 잠시 올랐다가 바닥을 찍을 것입니다. 그렇기 때문에 저때가 최고의 기회가 아닐
아닐까 싶습니다. 오늘도 좋은 하루 되시고요. 안녕히 들어가세요.